तो देखिए, Yes, sir. see the first question. Why didn't he eat all the jalebies he had bought? मुन्ना नाम है उसका लड़के का. Why didn't he eat all the jalebies he had bought? जो पूरी की पूरी जलेबी क्यों नहीं खाई थी उसने? Yes, raise the hand. Who want to answer? पूरी जलेबी क्यों नहीं खाई? Yes, Rutuja, tell. Because when he ate 1 rupee jalebi, his stomach was full. Yes, his stomach was full because he had eaten 1 rupee of jalebi. That time he did not want to eat more. Okay, that's why he distributed the remaining 3 rupees of jalebis to the beggars and the children because his stomach was already full. Very good. What did he do with the remaining jalebis? Raise the hand. What did he do? Yes, Shreya. Sir, it distribute among the children's. Yes, children's नहीं होता बेटा, children फक्त. एक मिनट है, एक मिनट. बाकी के क्वेश्चन आप तब तक देख लो, आंसर उसके. सर आवाज नहीं येत आहे. सर आवाज नहीं येत आहे. हाँ बेटा, थोड़ा मैं बिजी था. ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ, आवाज येत आहे ना? हो सर. ओके. हाँ सर आता येऊ राहिला. नेक्स्ट, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, चिल्ड्रंस नहीं बोलना कभी. चिल्ड्रन होते हैं, चाइल्ड का प्लूरल फ्रॉम चिल्ड्रन होता है. और श्रेया ने कहा, थर्ड क्वेश्चन में, कहा बेटा? थर्ड क्वेश्चन में चिल्ड्रंस लिखा सर. कहाँ पे? थर्ड क्वेश्चन सर. फर्स्ट. अरे बाबा, ये एपोस्ट्रॉफी आहे, एपोस्ट्रॉफी एस आहे. चिल्ड्रन्स, मुलांचे. हा जर यस एपोस्ट्रॉफी यस काढला, चिल्ड्रन हे प्लुरल फॉर्म आहे. याला मुलांचे, बॉईज स्टमक, ती प्लुरल फॉर्म, मुलांच्यासाठी आवाल एपोस्ट्रॉफी यस आहे. हा, ते चिल्ड्रन आहे प्लुरल फॉर्म असते चाइल्डचं. ओके, तुम्ही म्हणू शकता चिल्ड्रन स्टमक्स, चिल्ड्रन स्टमक म्हणू शकता, पण चिल्ड्रन्स वेअर प्लेइंग असं नाही म्हणू शकत तुम्ही. चिल्ड्रन्स वेअर प्लेइंग नाही, चिल्ड्रन वेअर प्लेइंग. आणि श्रेयानं बरोबर आन्सर दिलं. कोणता? ही डिस्ट्रीब्युटेड द जेलेबीज अमॉंग द स्टुडंट म्हटलं तिनं, अमॉंग द म्हटलं तिनं. बिटवीन का नाही म्हटलं? बिटवीन कधी वापरायचं? फक्त दोघांमध्ये जेव्हा वापरतो तेव्हा, आणि एका दोन पेक्षा जास्त मुलांमध्ये जेव्हा आपण डिस्ट्रीब्यूट करतो तेव्हा आपण अमॉंग वापरत असतो. हा लक्षात ठेवायचा फरक. व्हेरी गुड. नेक्स्ट, द फिअर वॉज किलिंग मी. व्हॉट वॉज द फिअर? कोण सांगणार? द फिअर वॉज किलिंग मी. व्हॉट वॉज द फिअर? रेज द हँड. दुसरा कोणीतरी सांगणार. ज्यांनी आन्सर दिलं ते नाही सांगणार आता. फिअर वॉज, श्रेया तू नको सांगू आता. नेक्स्ट सांगा, कोण हात वर करणार? राणी, टेल. Every burp is the danger of the bringing out mouth of jalebi. Very good, very good. Or he was thinking that if he take the burp मतलब ढेकर, there was a fear. With every burp there was a danger of coming out jalebis from mouth or sorry, yes, with every burp there was a danger of coming out any jalebi. कभी भी हो सकता है, if anybody pushes his stomach push करने के बाद the jalebis would come out from his nostrils and from his ears. Secondly, with every burp, B-U-R-P, burp मतलब ढेकर, there was a danger of coming out the jalebi. This was the fear. Very good. Next, children's stomachs are like digestion machines. What do you understand by that? Do you agree? इसका अर्थ क्या है? Children's stomachs are like digestion machine. Who will answer? Raise the hand. Anyone?
रेज युअर हँड. सानिया पांडे बोल बेटा. तू हात नाही वर केला पण तू सांग. Children's stomachs are like digestion machines because they have growing age, and in that age whatever they eat that is digested quickly. Yes, very good. Because they can digest very easily. Their digestion system is better than the elder people. So they can digest anything. That is why author has said that children's stomach are like a digestion machine. Okay, that their digestion system is very good. What do you understand? Do you agree this? Do you agree? Yes, sir. Yes, we all agree. We all agree. Very good. Next. How did he plan to pay the fees the next day? Simple. By scholarship. Yes. He planned to pay the fees with the scholarship money which he was going to get next day. Good. Next question. When it is time to pay the fees, जब fees का pay करने का समय आया, what does he do? वो क्या करता है बच्चा मुन्ना? How is he disobeying? पहले इसका आंसर बोलो. What does he do when the time came? He went out When it time to pay. from the school. He went away. He went away. He left the school, went away. And where did he go away? He slips out. Railway station. Railway track. Yes. He went away. Very good. He went away at the remote corner. Remote म्हणजे अकेला corner at near the railway station. He went away there. Okay. वहां जाने के कारण उसने दो चीजें की थी. पहली, how is he disobeying the elders? Disobeying मतलब कैसा उसने disobey किया elders को? बेटा चिल्ड्रन 2 मिनट. हाँ, मैं एक फोन रिसीव करता हूं. 1 मिनट. तुम लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा मुझे आंसर ढूंढो. देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन का 2 चीजें उसने डिसोबे किए थे. अपने एल्डर्स को किस करके उसके डिसोबे कर रहा है. पहला चीज क्या था, क्या कहा था? हाँ, यस श्रेया बोलो बेटा. The elders told him that don't waste the fees money on those jalebis. Okay. And Second, what had they warned him? but he disobeyed. और ओके, सबसे बड़ी चीज क्या की थी? और कौन सा वार्निंग दिया था एल्डर? He crossed the railway track. Yes, not cross the railway track. Very good. Railway track. Very good, Satyam. Not to cross the railway track. This was the second warning. In this way, he was disobeying the elders. First of all, elders had told him not to eat the jalebi with the school fees. So he had done that. So he had disobeyed. Second thing, they had told him not to cross the railway track. Not to cross the railway track. He had also disobeyed in this way. Very good. अब देखेंगे next part, last part. हमने देखा था वो वहां पे जाके बैठता है. हाँ सर. अब देखेंगे क्या होता है. Near the railway station, क्या हुआ? There was a shade giving tree beside the railway track. Shade giving tree means the tree which was quite big and which was giving shade. Shade म्हणजे सावली देणारं झाड होतं. Beside means च्या बाजूला. By the side of railway track. I sat under it. मैं बैठ गया, बच्चा कहता है. And wondered and started thinking whether there could possibly be a more unfortunate child than me in this world. I started thinking what? If, whether means if there could possibly be, क्या ऐसा लड़का हो सकता है? Who is more unfortunate? Unfortunate मतलब unlucky. मुझसे भी खराब, जिसको बोलते नसीब वाला, unfortunate child than me in this world, इस दुनिया में. When the coins had first created a racket in my pocket, when the coins had first created a racket, racket means sound. जब coin ने पहली बार आवाज की थी मेरे जेब में, in my pocket, the entire matter seemed so simple. Entire matter, entire मतलब complete, पूरा matter जो कहानी थी, it seemed मतलब appeared, लग रही थी. कैसी लग रही थी? So simple, बहुत simple लग रही थी.
एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल आसान सी लग रही थी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं लग रहा था। जब कॉइन ने पहली बार मुझे कहा था कि पैसे, तुम इसके पैसे से जलेबी खा लो और स्कॉलरशिप पैसे से स्कूल फीस भरो, तो तब मुझे बहुत सिंपल लगा। ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे विद द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4। तब मुझे ऐसा लगा कि 2 और 2 क्या हो जाते हैं, 4 होते हैं हमेशा। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू द 4 एंड कुड नेवर बी 5, और कभी 5 हो ही नहीं सकते। इतना मैटर मुझे आसान लग रहा था। बराबर है, जलेबी खा लूंगा स्कूल फी से, स्कूल फी दे दूंगा किससे, स्कॉलरशिप मनी से। बहुत अच्छा, आसान लगा। मुझे लगा 2 और 2 4 ही होंगे, लेकिन 5 भी हो सकते हैं, मतलब स्कॉलरशिप मनी कल मिलेंगी नहीं, ये मैंने सोचा ही नहीं था। तो हो गया 5, 2 और 2 5 हो गया यहाँ पर उसके लिए अभी। हाउ वाज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल? तब मुझे पता ही नहीं चला 2 और 2 5 भी हो सकते हैं। हैड आई नोन दैट, अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सेंटेंस यूज किया है, आपको ये सेंटेंस अच्छी तरह से समझना है। देखिए क्या यूज किया इसने, हैड आई नोन। मैं एक सेंटेंस आपको पूछूंगा, याचा अर्थ जर मला माहिती असतं तर मी असं केलं असतं। तुम्हाला जेव्हा म्हणायचं असते, तू मला बोलावलं असतं तर मी तुझ्याकडे आलो असतो, है ना। जर हा क्लास हे ग्रामर सरांनी मला शिकवलं असतं तर मी चांगले सेंटेन्सेस तयार केले असते। जर तू बॉलिंग चांगली केली असती तर आपण जिंकलो असतो, है ना। कोहलीनं शतक मारलं असतं तर आम्हाला आनंद झाला असता। हे सेंटेन्सेस जेव्हा आपण करायचे असते असे, त्यावेळेस हा फॉर्मॅट वापरायचा तुम्ही। बघा, हॅड आय नोन म्हणजे सब्जेक्ट हॅड, किंवा तू बघा हॅड लावला मतलब पास्ट परफेक्ट टेन्स यूज करायचा। हॅड आय नोन दॅट, जर असं माहित असतं दॅट आय वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ, की मला पुढच्या महिन्यात स्कॉलरशिप भेटली असती तर मी काय केलं असतं, आय वुड हॅव पोस्टपोन माय जलेबी इटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल। माझा जो जलेबी इटिंगचा कार्यक्रम होता तो पुढच्या महिन्यात मी ढकलला असता। बघा, असं झालं असतं तर मी असं केलं असतं, याला म्हणतात कंडिशनल क्लॉज। आता आपण एक सेंटेन्स करू, जर भारत मॅच जर जर तू मला बोलावलं असतं तर मी तुझ्याकडे आलो असतो। जर तू मला बोलावलं असतं, सोपं आहे इथं करायचं, हॅड यू इन्व्हायटेड मी। हॅड घ्यायचं, सब्जेक्ट घ्यायचं, कोण, यू। हॅड यू इन्व्हायटेड मी, कॉमा द्यायचं। मग मी काय केलं, इथं कॉमा दिला, हॅड यू इन्व्हायटेड मी आय वुड हॅव कम। आय वुड हॅव लावायचं, आय वुड हॅव कम, राईट। सेकंड गोष्ट बघा, जर कोहली चांगला खेळला असता, हॅड कोहली प्लेड वेल इंडिया वुड हॅव ओन द मॅच, राईट। आला का लक्षात तुम्हाला? जर तू अभ्यास केला असता तर जर तू अभ्यास केला असता तर 5 झाला असता। हॅड यू स्टडीड वेल, कॉमा, यू वुड हॅव पास्ड। जर तुम्हाला हे कठीण जात असेल तर याला उलट करायचं, इथून तुम्ही इफ न स्टार्ट करायचं। इफ नंतर घ्यायचं यू हॅड, इफ यू हॅड स्टडीड वेल you would have passed the examination. If Kohli had played well, India would have won the match. If you had invited me, I would have come to your home. तर याला म्हणतात कंडिशनल क्लॉज, आणि अशा प्रकारे त्याला वापरायचं। इथं पास्ट परफेक्ट टेन्स घ्यायचा आणि इथं वुड हॅव चा यूज करायचा। समजलं का तुम्हाला? हो सर। ओके, तर त्यानं काय म्हटलं, जर मला हे माहिती असतं बाबा स्कॉलरशिप मनी पुढच्या महिन्यात भेटणार आहे तर मी जलेबी खाचा कार्यक्रम सुद्धा पुढच्या महिन्यात केला असता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ इटिंग फ्यू जलेबीज, दिस इज द क्राइम, क्राइम मतलब गुनाह। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग द फ्यू जलेबीज, थोड़ा से जलेबी खाने का जो मैंने गुनाह किया था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, पहली बार किया था मैंने ऐसा गुनाह, आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। उसका रिजल्ट क्या हुआ, एक गुनाह की सजा क्या मिली, I was absent from school, स्कूल में मुझे एब्सेंट रहना पड़ा। एंड क्राउचिंग इन द शेड, क्राउचिंग का अर्थ होता है, क्राउचिंग मतलब ऐसा सिकुड़ कर बैठना, सिकुड़ के बैठना। क्राउचिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, आणि ह्या झाडाखाली मला बसा लागत आहे। इन अ डेझर्टेड कॉर्नर, डेझर्टेड म्हणजे वेअर देर आर नो पीपल, डेझर्टेड ओसाळ ज्याला म्हणतो आपण,
ओके, ओसाड कॉर्नर ऑफ द रेल्वे स्टेशन. रेल्वे स्टेशनचं एकदम ओसाड डेझर्टेड कॉर्नर आहे, जिथं कोणी येत नाही, अशा झाडाखाली मला असं चुपचाप बसा लागून राहिलं झाडाखाली. त्याची मला ही सजा भेटलेली आहे. फॉर डुईंग द क्राईम ऑफ इटिंग द जलेबी. First time in my life, I was absent from school and I have to sit in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station. Okay. Sitting there under the tree, at first I felt like crying. When he was sitting, जब वो बैठा था, sitting there under the tree, at first त्याला at first I felt like crying. Crying म्हणजे मला रळ आला, असं वाटलं मला रडायचं आता, कारण दुसरा काहीच उपाय नव्हता. कुठं गेलं हे? At first, I felt like crying. Then I felt like laughing. पहिले अगोदर मला रडूशे वाटलं. Then I felt like laughing. मग मला हसायला लागलं. मी हसायला लागलो का? When it struck, म्हणजे हसावंसं वाटलं का? When it struck me that, जेव्हा माझ्या डोक्यात आलं मी रडल्यानंतर काय होईल? माझ्या डोक्यात आलं, struck म्हणजे came to my mind that the tears I was shedding were not tears but drops of jalebi syrup. जेव्हा मला असं कळलं की बाबा मी रडून तर आलो, रडल्यामुळे माझ्या डोळ्यातून जे पाणी निघत आहे, then I felt like laughing when it struck me that the tears, जे अश्रू माझ्या डोळ्यातून पडत होते, I was shedding मतलब the tears which were falling, खाली पडत होते, were not tears, ते अश्रू नव्हते, पण काय होते? ड्रॉप्स ऑफ जेलेबी सिरप. सिरप मतलब जे जेलेबीचा जो ज्यूस असतो गोड, तो निघत होता माझ्या डोळ्यातून, म्हणून मला हसायला आलं. फ्रॉम द जेलेबीज माय थॉट वेंट टू द फिश. आणि लगेच माझ्या जेलेबी पासून जे मला आनंद वाटला थोडासा, त्याच्यामध्ये जेव्हा मला हसायला आलं की आपले जे अश्रू आहे ते पण जेलेबीचे अश्रू आहे, सिरप आहे. देन द थॉट वेंट टू द फिश. पुन्हा फिश कडे गेला माझा विचार. अँड फ्रॉम फिश टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन मतलब काठी उनकी जो होती है. और जब जैसे मुझे फिश की याद आ गई, मुझे मास्टर गुलाब मोहम्मद का चेहरा याद आ गया और उनकी वो काड़ी उनकी छड़ी याद आ गई. एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड. और जब मुझे केन याद आ गई मास्टर गुलाम सी, आखिर में मुझे भगवान याद आ गए. केन आई थॉट ऑफ गॉड. सो आई क्लोज माई आईज. मैंने आंखें बंद कर दी. एंड आई बिगैन टू प्रे. देखो ये नमाज पढ़ रहा है. आई बिगैन स्टार्टेड प्रेइंग. ओके, मुझे नमाज पढ़ना शुरू किया. क्या कहता है भगवान को? क्या कह रहा है बच्चा? अल्लाह मियां, आई एम वेरी गुड बॉय. मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं. I have memorized the entire नमाज. मेमोराइज मतलब रिमेम्बर्ड, याद कर लिया है मैंने. क्या कर लिया है? एंटायर नमाज, पूरा का पूरा नमाज मुझे याद है. I even know the last 10 surahs of the Quran by heart. I even know the last 10 surahs. ये देखिए सूरत का अर्थ दिया है, कहीं तो भी लिखा है मैंने. एक मिनट. एक मिनट. नहीं है यहाँ पर. देखिए हाँ, सूरत मतलब क्या? 10 सूरत वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान. वर्सेस म्हणजे काय? काही काव्य असते आपल्या रामायण महाभारतामध्ये, त्याला आपण सेंटेन्सेस असते जे पोएट्री फॉर्म मध्ये लिहिलेले असतात, त्याला म्हणतात सूरत. होली कुरान मध्ये काही अशा प्रेयर्स आहे, होली प्रेयर्स, त्याला म्हणतात सूरत. तर त्या शेवटच्या 10च्या 10 मी पाठ करून ठेवल्या आहे. अल्लाह मियां ही सेइंग. ओके, देखिए कुठे गेलं रे? I memorize the entire नमाज. I even know the last 10 surahs of the Quran by heart. By heart मतलब मनापासून पाठ केलेलं आहे मी, सगळं तोंडपाठ आहे माझ्या सूरत, लास्ट 10 surahs. If you wish, जर तुम्हाला इच्छा असेल भगवान अल्लाह मियां, I can recite the entire ayatul kursi. I can recite म्हणजे मी बोलून दाखवू शकतो पूर्ण अयत अल खुर्सी. हे पण एक नाव त्या कशाला आपलं जे कुराण आहे, कुराणचाच पार्ट आहे, ते पुरं मी म्हणून दाखवू शकतो अल्लाह मियां. फॉर यू जस्ट नाउ, आत्ताच तुम्हाला जर वाटत असेल तर. द नीड ऑफ युअर डिवोटेड सर्वंट. हे सगळं करण्याचं कारण काय? He said, I will recite all the ayatul kursi. I will recite all the surahs, last 10 surahs. For what? The need of your devoted servant. Because I am your devoted servant. Devoted म्हणजे नेहमी पूजा पाठ करणारे, नेहमी भगवानला मानणारे,
नेहमी देवाची पूजापाठ करणारा व्यक्ती, आय नीड, असा मी सर्वंट आहे. सर्वंट म्हणजे काय? नोकर आहे तुमचा. आणि व्हॉट इज माय नीड? माझी फक्त गरज काय आहे? इज ओनली द फ्यू मनी दॅट आय एट द जलेबीज विथ. ते फक्त 4 रुपये. ओनली फ्यू कॉइन्स आय नीड बिकॉज आय हॅव इटन द जलेबीज विथ दॅट मनी. दॅट ओनली यू गिव्ह मी. I don't need much money. I don't need anything else. Only give me some rupees. So, all right. Bhagwan, ready? I admit I made a mistake. No problem. This is my mistake. Admit म्हणजे मी कबूल करतो. I made a mistake. I did not eat them all by myself. पण remember, mistake जरी केले, I didn't eat all the jalebis by myself. मी स्वतःच नाही खाल्ली एकट्यानं. Though I fed them to a whole lot of children too. I distributed jalebis to the children. And beggars too, but yes, तरी सुद्धा मी म्हणतो इट वॉज अ मिस्टेक. मैं मान लेता गलती हुई है भगवान. आता हे बघा, तेच मगांचं सेंटेन्स मी तुम्हाला सांगितलं. इफ आय हॅड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिव्हन नेक्स्ट मंथ. जर मला माहिती असतं स्कॉलरशिप मनी मला पुढच्या महिन्यात भेटलं असतं, आय वुड नायदर हॅव इटन देम नॉर फीड देम टू द अदर. आय वुड नायदर, मी ना तर खाल्ली असती ना तर कोणाला चारली असती. Now you do one thing, भगवान. भगवान एक काम करो, just put 4 rupees in my bag. मेरे बैग में 4 rupees डाल दो. If there is a पैसा more than 4 rupees, I will be very displeased with you. देखो कितना बच्चा होशियार है, वकील है पूरा है. क्या कहता है भगवान? मुझे 4 रुपए ही चाहिए. If there is a पैसा more than 4 rupees, 1 रुपया भी ज्यादा दिया, 5 रुपए भी नहीं चाहिए मेरे को, 4 ही रुपए चाहिए. 4 रुपए से ऊपर भी 1 रुपया भी डाला. If there is a पैसा more than 4 rupees, I will be very displeased with you. डिस्प्ले, मुझे बहुत गुस्सा आएगा भगवान, मैं नाराज हो जाऊंगा आप पे. 4 ही रुपए देना, मेरे 5 रुपए नहीं चाहिए. I promise, भगवान मैं प्रॉमिस करता हूँ, if I ever eat sweets with my fees money again, भगवान प्रॉमिस करता, अगर मैंने इसके बाद जिंदगी में कभी भी स्कूल फी से मैंने जलेबी खाई, then let a thief's punishment be my punishment. Then let a thief's punishment. तुम thief म्हणजे चोर, चोराला जे तुम्ही पनिशमेंट देता तीच मला पनिशमेंट प्रॉमिस करतो. अंडरस्टँड? Yes, sir. समझ में आ गया ना बच्चों? Yes, sir. देखो कैसा वकील है वो, बढ़िया केस लड़ रहा है अपनी, भगवान को कैसे मक्खन लगा रहा है. 4 ही रुपए देना भगवान, ज्यादा नहीं देना. 5 भी नहीं चाहिए मेरे को. अगर दिए तो मैं ज्यादा फिर गुस्सा आ जाएगा मेरे को, नाराज हो जाऊंगा. और माना है मैंने मिस्टेक किए, लेकिन मिस्टेक मैंने अकेले ने थोड़ी खाए, दूसरों को भी खिला दिया. ठीक है, इसके बाद भी बोलता हूँ मेरी मिस्टेक हो गई, मान लेता हूँ, जान दो अभी, लेकिन मुझे पता नहीं था. ओके, लेकिन इसके बाद याद रखना, अगर ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा. अगर की तो मुझे एक चोर की पनिशमेंट मुझे देना. ओके, नेक्स्ट. सो अल्लाह मियाँ, देखो फिर से. सो अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट. एक बार मदद कर लो बस. देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी. मला माहिती आहे, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग. तुम्हारे तिजोरी में, ट्रेजरी मतलब तिजोरी में, कुछ भी खजाने में किस चीज की कमी है? सब कुछ है, कोई कमी नहीं आपके पास. इवन अवर चपरासी. चपरासी माहिती आहे, प्यून होते जे, प्यून, प्यून म्हणजे प्यून नाही, जो ग्रुप डी में जो चपरासी होते है ना, जिसको मराठी में आपण काय म्हणतो त्याला, त्याला काय म्हणतो मराठीला आपण, चपराशीच म्हणतो. चपराशीचं इंग्लिश वर्ड आहे. इवन अवर चपरासी. हा, काय म्हणतो आपण? सर चाकर. चाकर. तो चाकर तो सभी है, जो सर्विस करते वो चाकर ही है, सर्वंट ही कहते उनको. सांबार. चपराशीला सांबार. सांभार नाही. चपराशी कोण असते रे? आपल्या इथं बघा, शाळेमध्ये एकदम ग्रुप डी म्हणजे शिपाई. 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 शिपाई, व्हेरी गुड. शिपाई म्हणतात त्याला. शिपाई म्हणजे पोलीस शिपाई नाही. आपली जे कामं करते, घंटी वगैरे वाजवणाऱ्या, कांबळे भाऊ वगैरे असे आहे ना, दॅट दोज पीपल हॅव्हिंग लेस सॅलरी. तर तो काय म्हणतो, इवन आवर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एव्हरी मंथ. आपल्या चपरासी, आमच्या शाळेचा, आमच्या शाळेचा चपरासी काय करतो, टेक्स अवे होल लॉट ऑफ मनी होम एव्हरी मंथ. इतकं सारं बंडल घेऊन जातो पगाराच्या दिवशी घरी स्वतःच्या. अँड अल्लाजी, आणि अल्लाजी, आफ्टर ऑल आय एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर. आणि मी कोण आहे? जर तुम्ही चपराशाला एवढं मोठं बंडल देऊ शकता दर महिन्याला,
आणि मी कोण आहे? आय एम अ नेफ्यू. नेफ्यू NEPHU. नेफ्यू म्हणजे मी तर पुतणी आहे किंवा भाचा. त्याला आपण तो नेफ्यू कोणाचा आहे? बिग ऑफिसरचा भाचा आहे. तुम्ही मला नाही देऊ शकत काय मग? वोंट यू गिव्ह मी जस्ट 4 रुपीज? मला 4 रुपये देणार नाही मग? त्याच्या प्रसार एवढा मोठा पगार आणि मला 4 रुपये नाही. मी काय साधा माणूस नाही आहे. मी एक आय एम नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर. सो गिव्ह मी 4 रुपीज अल्ला मिया. ओके देन मग यानं प्रेयर म्हटली. आफ्टर द प्रेयर आय ऑफर्ड नमाज. मी नमाज पण दिलं त्याला. नमाज पण म्हटलं, प्रेयर पण केली. रिसायटेड 10 सुरस. 10 सुरस म्हटले मी, वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान. अयतल कुर्सी पण म्हटली. अयतल कुर्सी काय आहे? टायटल ऑफ अ वर्स इन द होली कुरान. त्याचं जे टायटल असते ना, ते हेडिंग असते वर्सचं. वर्स मध्ये पोएम जी असते, रिलिजियस काही स्क्रिप्चर्स असते, त्याच्यामध्ये सेंटेन्स असते, त्याला वर्स म्हटलं. तर त्याचं जे टायटल असते होली कुरान, त्याला म्हणतात अयल कुर्सी. ते पण म्हटलं. मग कलमाये तय्यब. कलमाये तय्यब सुद्धा त्याचाच पार्ट आहे ना नमाजचा. ते पण म्हटलं. इन फॅक्ट एव्हरीथिंग दॅट आय रिमेंबर. मला जे जे काही आठवत होतं सगळं नमाजचं मी सगळं म्हणून टाकलं. आणि नमाज पण म्हटली. ओके. अय्य पण तुलसी पण म्हटली. कमाल आहे तय्यबा म्हटलं. देन आय ब्ल्यू ओव्हर माय बॅक सेईंग म्हणा, माहिती ना हात करतो आपण असा आकाली माकाली बंगाल बिरवा चुबा चोरी करता की तुम्ही असं. आणि डोळे बंद करून त्या बॅगीवर छू पण मारलं मी सगळं केल्यानंतर. देन आफ्टर सेईंग बिस्मिल्ला. आणि मी डोळे उघडलं नंतर बिस्मिल्ला म्हटलं. आता मला वाटलं का बॅगेत आले असं 4 रुपये. I realized that what they said was only too true. तेव्हा मला कळलं है ना कि वो जो उन्होंने जो कहा, भगवान ने या बड़े लोग जो कहते वो भी सही है. क्या देखा उसने? जब वो बैग खोला, उसने जादू मंत्र किया, उसके ऊपर छू किया, नमाज पढ़ा, सब किया. नो वन कैन इरेज व्हाट फेट हैज डिक्रीड. मतलब जो मेरा नसीब था वही हुआ. क्या नसीब में क्या था? फॉरगेट 4 रुपीज. भूल जाओ 4 रुपये भूल जाओ. There weren't even 4 पैसे in my bag. 4 रुपीज तो छोड़ो, 4 पैसे भी नहीं थे, है ना. 100 पैसे मतलब 1 रुपया. पहले 1 रुपया होता, खड़कू 1 पैसा होता था. ओके. तो देखो उसमें 1 पैसा भी नहीं था. तो 4 रुपीज तो छोड़ो, 4 पैसे भी नहीं थे इन माय बैग. ओके. जस्ट फ्यू नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक्स. क्या मिले उसने? देखो बैग खोल के देखा. यू सीन द पिक्चर. देयर वेर माय टेक्स्ट बुक्स एंड सम नोटबुक्स. 1 पेंसिल, एक पेंसिल थी. 1 शार्पनर था जो आपके बैग में होता है. 1 ID कार्ड. एंड माय मामू हैड सेंट मी लास्ट ईद 1 ईद कार्ड है. ईद कार्ड सोरा एक ईद कार्ड था, वो इनविटेशन वाला, सॉरी वो जिसको हम क्या कहते हैं, जो विशिंग करने के लिए. वो एक कार्ड जो मेरे मामू ने मेरे के लिए भेजा था, वो कार्ड था मेरे पास. एक पेंसिल थी, कुछ नोटबुक्स थे, कुछ टेक्स्ट बुक थे, और लेकिन उसमें कोई पैसा भगवान ने नहीं डाला था बैग के अंदर. ओके चिल्ड्रन, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके ओके. बाकी का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, अभी काफी बाकी है. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. हाँ, Yes, sir. ओके, वी विल मीट Bye, टुमॉरो. sir. बाय. आणि कॅप्टन स्क्रीनशॉट काढ फटकन. स्क्रीनशॉट Sir, काढ. काढून पाठवा. स्क्रीनशॉट आणि पाठव मला. ओके. Okay, sir. बाय. Bye, sir. बाय. Bye, sir.